అట్ కేసీఆర్ టార్గెట్ గా బేగంపేట సభలో మోదీ ఘాటు విమర్శలు చేశారు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికతో బీజేపీపై నమ్మకం ఉంచారని, తెలంగాణలో తాము అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ ప్రజలను టీఆర్ఎస్ నమ్మక ద్రోహం చేస్తోందని అన్నారు. మంత్రి మండలి ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయాలి, భవనం ఎప్పుడు కట్టాలి అనే అంధ విశ్వాసాలతో ప్రభుత్వం ఉందని విమర్శించారు. ఐటీ హబ్ ఉన్న హైదరాబాద్లో మూఢనమ్మకాలు రాజ్యం ఏలుతున్నాయని దుయ్యబట్టారు. పేదలను దోచుకునే వారిని వదిలిపెట్టేది లేదన్నారు. అవినీతి పరులను ఏకం చేసే యత్నం జరుగుతోందని, తెలంగాణలో కుటుంబ పాలన పోవాలని మోదీ అన్నారు. देखिए, कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को, उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, अब ये गालियों से आप परेशान नहीं होंगे ना? बिल्कुल नहीं होंगे ना? शाबाश। अरे सीना चौड़ा करके चलिए दोस्तों। देखिए, हमें याद रखना है, राजनीति सामान्य मानवी की सेवा करने और उनकी समस्या सुलझाने का माध्यम है। इसलिए राजनीति में हमारा एजेंडा, हमारा मकसद हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, सेवा भाव से भरा होना चाहिए। लेकिन यहां तेलंगाना में जिन लोगों को सत्ता मिली, उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को, उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए
और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है। इस खुशी में आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, अब ये गालियों से आप परेशान नहीं होंगे ना? बिल्कुल नहीं होंगे ना? शाबाश। अरे सीना चौड़ा करके चलिए दोस्तों। देखिए, हमें याद रखना है, राजनीति सामान्य मानवी की सेवा करने और उनकी समस्या सुलझाने का माध्यम है। इसलिए राजनीति में हमारा एजेंडा, हमारा मकसद हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, सेवा भाव से भरा होना चाहिए। लेकिन यहां तेलंगाना में जिन लोगों को सत्ता मिली, उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। రైట్, మొత్తం మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై మోదీ విమర్శలు చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. సో బీజేపీ కార్యకర్తలు కూడా ఈ మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో చాలా కష్టపడినట్లుగా చెప్తున్నారు. సో బూత్ లెవెల్కి వెళ్ళి ఇంకా కష్టపడాలి. సో అధికారం, తెలంగాణలో అధికారం చాలా దగ్గరలోనే బీజేపీకి ఉంది అనేది మోదీ విశ్వసిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నమ్మక ద్రోహం చేస్తోందని, మూఢనమ్మకాల్ని ఇంకా పెంచి పోషిస్తున్నారని మోదీ అంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. తాజా అప్డేట్స్ తెలుసుకుందాం. మా ప్రతినిధి నరేష్ మరిన్ని డీటెయిల్స్ అందిస్తారు. నరేష్, కేసీఆర్ టార్గెట్ గా మోదీ తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు, విమర్శలు చేశారు. వీటన్నిటిని ఏ విధంగా చూడాలి? మొత్తానికి ఈ రోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ బేగంపేటలో చేసిన స్పీచ్ రాజకీయ దుమారాన్ని రేపబోతుందని చెప్పవచ్చు. ఇప్పటి వరకు నరేంద్ర మోడీ ఎక్కడ 8 ఏళ్ల కాలంలో డైరెక్ట్ గా ఇంతగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద విరుచుకుపడిన సందర్భం లేదు. ఇప్పుడు మొదటిసారి నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడిన తీరు తెలంగాణ బీజేపీలోనూ ఆ కార్యకర్తలను నూతన జోష్ కనిపిస్తుంది. కార్యకర్తలను ఉత్తేజపరిచే ప్రయత్నం మోడీ పదే పదే చేశారు. గతంలో ఎన్నడూ కూడా ఇలాంటి ప్రసంగం మోడీ చేయలేదు. కేవలం అభివృద్ధి మాత్రమే మాట్లాడిన మోడీ ఈసారి పూర్తిగా రాజకీయాలు మాట్లాడారు. దీంతో తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద బీజేపీ జాతీయ నాయకత్వానికి ఎంత సీరియస్నెస్ ఉందనేది ఈ రోజు మోడీ చెప్పకనే చెప్పిన పరిస్థితి. నిజానికి గత కొంతకాలంగా ప్రధానమంత్రి మోడీ బీజేపీ టార్గెట్ గా పదే పదే తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మంత్రివర్గంతో పాటు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా పదే పదే విమర్శలు చేస్తుంది. దీన్ని పూర్తిగా తిప్పికొట్టే ప్రయత్నం మోడీ చేశారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని మే 25వ తేదీన ఐఎస్బీ 20వ వార్షికోత్సవానికి వచ్చిన సందర్భంలో మాత్రమే మోడీ ఇండైరెక్ట్ గా కుటుంబ పరిపాలన, అదేవిధంగా అవినీతి పాలన అభివృద్ధికి ఆటంకంగా మారాయని చెప్పి ఇండైరెక్ట్ గా 1-2 వ్యాఖ్యలు మాత్రమే చేశారు. ఈ రోజు మాత్రం పూర్తిగా మోడీ తన స్థాయిలో దూకుడు పెంచారని చెప్పవచ్చు. మోడీ స్వతహాగా మంచి వక్త కావడంతో హైదరాబాద్ ప్రజలకు హిందీ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఈ రోజు మోడీ మాట్లాడిన భాష కావచ్చు, ఆయన వాడిన పదాలు కావచ్చు, బీజేపీ కార్యకర్తల్లో పెద్ద ఎత్తున ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ కార్యకర్తలు మోడీ వెళ్లిపోయిన తర్వాత కూడా కార్యకర్తలంతా కూడా గుమ్ముగూడి మోడీ ప్రసంగం గురించి మాట్లాడుకోవటం, పదే పదే గుర్తు చేసుకోవటం ఇక్కడ చూస్తుంటే ఒక రకంగా చాలా ఉత్తేజాన్ని అయితే బీజేపీ కార్యకర్తలకు మోడీ ఇచ్చి వెళ్లారు. నిజానికి మునుగోడు ఉప ఎన్నిక గురించి ఆయన స్వయంగా ప్రస్తావించడం, రాజగోపాల్ రెడ్డి కావచ్చు, వేదిక మీద ఉన్న రాజగోపాల్ రెడ్డి, అదేవిధంగా బీజేపీ కార్యకర్తలందరికీ కూడా ఉత్సాహానిచ్చింది. ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పేరు ఎక్కడా కూడా తీసుకున్నప్పటికీ కూడా పదే పదే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ని కార్నర్ చేస్తూ ఆయన మాట్లాడిన విధానం పూర్తిగా తెలంగాణ రాజకీయాలను ఈరోజు ఏదైతే మోడీ వ్యాఖ్యలు ఖచ్చితంగా రాజకీయంగా దుమారం రేగే అవకాశం కల్పిస్తుంది. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మూఢనమ్మకాలు ఎక్కువ అంటూ కూడా మంత్రివర్గంలో ఎవరు ఉండాలి, ఎవరు పోవాలి అనేది కూడా ఏదైతే ఆయన తిథులు నక్షత్రాలను సూచన చేస్తుండడంతో కూడా పదే పదే వ్యంగ్యంగా మాట్లాడారు. నిజానికి మోడీ ఈ రోజు ఏదైతే కేసీఆర్ గత కొంతకాలంగా టార్గెట్ చేస్తారో అదే కేసీఆర్ ను 22 సంవత్సరాలుగా తను తిట్లు పడుతూనే ఉన్నాను, కానీ ఎక్కడా కూడా తను ఈ తిట్లను కావచ్చు ఎక్కడా కూడా తీసుకున్నది లేదు. తమ పని తాము చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాము, తెలంగాణలో అధికారంలోకి రావడమే పరమావధిగా పనిచేయాలి అని చెప్పి బీజేపీ కార్యకర్తలు ఇప్పటి వరకు బాగా పనిచేస్తున్నారు. తను బీజేపీ కార్యకర్తలు
కార్యకర్తలను చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటానంటూ కూడా హైదరాబాద్ అదేవిధంగా తెలంగాణ గురించి పదే పదే స్థానికంగా తెలంగాణను ప్రస్తావిస్తూ కూడా ఇక్కడ సెంటిమెంట్ ను కొంత మోడీ తాను బీజేపీ కార్యకర్తలు రగిలించే ప్రయత్నం చేశారు. ఇదే మాదిరిగా కష్టపడాలి, ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో అధికారంలోకి ఎందుకు రాము చూద్దామంటూ కూడా మోడీ ఒక రకంగా కార్యకర్తలకు ఒక బూస్టర్ డోస్ లాంటిదని చెప్పొచ్చు. ఈ రోజు ఇప్పటికే నిజానికి రామగుండంలో ఒక అధికారిక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అక్కడ ఇవన్నీ మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి దానికంటే ముందు బీజేపీ జాతీయ ఏదైతే తెలంగాణ నాయకత్వం ఒక సభను ఏర్పాటు చేసింది. గత కొంతకాలంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అదేవిధంగా తెలంగాణ మంత్రివర్గం చేస్తున్న పదే పదే చేస్తున్న విమర్శలను మోడీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తిప్పికొట్టాలంటూ కూడా గత కొన్ని రోజులుగా ఏదైతే తెలంగాణ క్యాడర్ నుంచి కావచ్చు, బీజేపీ జాతీయ నాయకులు ఏదైతే బీజేపీ నాయకుల నుంచి కొంత ఒత్తిడి అయితే జాతీయ నాయకత్వం ఉంది. దీనికి తెరదించు ఈ రోజు మోడీ చేసిన ప్రసంగం ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాజకీయాలను నిన్నటి వరకు ఒకలా ఉంటే ఈ రోజు ఖచ్చితంగా ఇంకోలాగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడైతే పెద్ద ఎత్తున దుమారం రేగుతుంది అటు టీఆర్ఎస్ బీజేపీల మధ్య. ఈ రోజు మోడీ ప్రసంగం ద్వారా ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో అదేవిధంగా బీజేపీ మరింత దూకుడుగా వెళ్లే అవకాశం కనిపిస్తుంది. త్రిపుర, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాం, హర్యానా లాంటి రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ కార్యకర్తలు కష్టపడి పనిచేసి అధికారంలో రాగలిగామని చెప్పి ఒక ఉదాహరణగా చెప్తూ తెలంగాణలో కనుక ఒక్కసారి బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే పదే పదే అంటే మళ్ళీ అధికారంలోకి బీజేపీ వచ్చి తీరుతుంది, ఎందుకు రాదో చూద్దాం అంటూ కూడా మోడీ చేసిన ప్రసంగం కావచ్చు, అభివృద్ధి, కుటుంబ పరిపాలన, అదేవిధంగా ఏదైతే అవినీతి గురించి కూడా ఇంకొక ప్రధానంగా మోడీ ఒక మాటను మాట్లాడారు. దీన్ని ఖచ్చితంగా ప్రస్తావించి తీరాలి. ఏదైతే దోచుకున్న వాళ్ళను వదిలే ప్రసక్తే లేదంటూ కూడా మోడీ ఒక హెచ్చరిక కూడా జారీ చేశారు. ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈడీ, సిబిఐ దాడులంతా కూడా నిత్యం మంత్రులు కావచ్చు, ఎంపీల మీద కూడా ఈడీలు దాడులు జరుగుతున్న పరిస్థితి. దీన్ని ఒకసారి ఉదాహరణగా కూడా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే ఒకవైపు దాడులు జరుగుతాయి. ఈ సందర్భంలోనే హైదరాబాద్ వేదికగా మోడీ ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఒక హెచ్చరిక కూడా జారీ చేశారు. ఎవరైతే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంటారో వాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితులను వదిలే ప్రసక్తి లేదు అంటూ కూడా ఒక హెచ్చరిక కూడా జారీ చేశారు. ఇంకొక వైపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రజల గురించి కూడా పదే పదే ప్రస్తావిస్తూ ఇక్కడున్న కార్యకర్తలు జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉన్న అనేక మంది పెద్ద సంఖ్యలో కార్యకర్తలు ఇక్కడ గుమిగూడారు. వాళ్ళందరినీ కూడా పదే పదే ఉత్సాహపరిచే ప్రయత్నం చేశారు. మొత్తానికైతే నరేంద్ర మోడీ ప్రసంగం దాదాపు 20-25 నిమిషాల పాటు కొనసాగింది. ఈ ప్రసంగం అంతా కూడా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం టార్గెట్ గా సాగిందని చెప్పొచ్చు. ఎక్కడ కూడా మోడీ కేసీఆర్ పేరు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఇండైరెక్ట్ గా తన తుపాకీని మోడీ ఏదైతే కేసీఆర్ మీద గురి పెట్టారు, ఇదే అంశాన్ని అంటే 8 సంవత్సరాల కాలంలో మోడీ ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ఏదైతే వెస్ట్ బెంగాల్లో అక్కడున్న ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మీద అనేక సార్లు విమర్శలు చేసినప్పుడు కూడా అంత ఘాటైన స్థాయిలో ఎప్పుడు ప్రధానమంత్రి మోడీ ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మీద డైరెక్ట్ గా టార్గెట్ చేసిన సందర్భం లేదు. ఎన్నికలప్పుడు కాంగ్రెస్ మీద కావచ్చు, రాహుల్ గాంధీ మీద కావచ్చు, అనేక ప్రతిపక్షాల మీద ప్రధానంగా జాతీయ పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్ నాయకుల మీద ఆయన టార్గెట్ చేస్తూ వచ్చారు. కానీ ఒక రాష్ట్రానికి పర్యటనకు వచ్చిన మోడీ జాతీయ స్థాయిలో ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ఒక రాష్ట్రానికి అధికారిక పర్యటనకు వచ్చిన మోడీ ఇక్కడ ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ పరిపాలన మీద పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు చేశారంటే ఖచ్చితంగా బీజేపీ నాయకులు పదే పదే చెప్తున్నట్టుగానే బీజేపీ జాతీయ నాయకత్వానికి తెలంగాణ టార్గెట్ గా మారింది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇక్కడ గెలవటమే లక్ష్యంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతారంటూ కూడా ఇప్పుడు బీజేపీ నాయకులు చెప్తారు. ఇప్పుడే ప్రధానమంత్రి మోడీ బేగంపేట విమానాశ్రయం నుంచి ప్రత్యేక హెలికాప్టర్ లో బయలుదేరారు. అక్కడ రామగుండంలో ఎరువుల కర్మాగారాన్ని జాతికి అంకితం చేయబోతున్నారు. ఆ తర్వాత తిరిగి ఆయన సాయంత్రం 6 గంటల ప్రాంతంలో మళ్ళీ బేగంపేట చేరుకుంటారు. ఇక్కడ నుంచి సాయంత్రం 6:40 ప్రాంతంలో ఢిల్లీకి తిరిగి వెళ్ళబోతారు. 2 రోజుల పాటు ఆయన దక్షిణ భారతదేశంలో సుడిగాలి పర్యటన చేశారని చెప్పవచ్చు. నిన్న తమిళనాడు, కర్ణాటకలో పర్యటించిన ప్రధాని మోడీ నిన్న సాయంత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ చేరుకుని ఇవాళ ఉదయం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అక్కడ సమావేశం నిర్వహించుకుని ఇక్కడ ఇప్పుడు తెలంగాణ పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈరోజు సాయంత్రం తిరిగి ఢిల్లీకి వెళ్ళబోతున్నారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ నరేష్.